بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتلم قلب ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بقلبه كما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضفاطا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف سلام شيخنا وربي أرواحنا الجيهجي ودين بن البخاري وإلى روح عليك على الكتاب الشيخ محمد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافر الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaan sampai wajah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahru fi mawdi'i nadbil israri wal israru fi mawdi'i nadbil jahri wal jahru lil ma'mumi khalfal imami fi ghairi ma yundabu lahu fihi khalfahu kama marra fit ta'mini wa dhalika li mukhalafatihi al-itba'a al-muta'akkada fi dhalika wa yahrumu
على المصلي حيث لا عذر الجهر في الصلاة وخارجها إن شوس على غيره من مصل أو قارئ وغيرهما للضرورة ويؤخذ بقول المتشوش ولو فاسقا إلا يعرف إلا منه وهذا إن اشتد التشويش وإلا فهو مكروه وبه يجتمع الخلاف أما من له عذر كأن كثر اللغط فاحتاج للجهر ليأتي بالقراءة على وجهها فلا كراهة ولا حرمة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجهر في موضع ندب الإصرار atau boleh dibaca fi mawdhi'in nudibal israr, dan makruh untuk menjaharkan pada satu tempat yang disunnahkan untuk dibaca sir. Jadi makruh bila ada orang yang menjaharkan bacaan pada tempat yang disunnahkan untuk bacanya sir. Ibu zuhur sir apa jahar, Bu? Sir. Ada orang sembahyang zuhurnya bacaannya jahar. Nah, orang yang demikian sholatnya dihukumkan makruh ya Bu ya. Kok makruh? Karena zuhur itu disunnahkan bacaan-bacaannya kita secara sir. Jelas ya Bu ya. Orang pas zuhur baca Fatihahnya jahar kencang sampai ibu kedengeran, maka sholat orang tersebut dihukumkan makruh. Kenapa demikian? Karena dia menjaharkan pada tempat yang disunnahkan untuk disirkan bacaan-bacaannya. Wal israru fi mawdhi'in nudibal jahru, dan membaca sir pada tempat yang disunnahkan untuk dibaca jahar. Ibu sholat maghrib bacanya sir apa jahar, Bu? Jahar. Ada orang sembahyang maghribnya bacanya apa, Bu? Sir. Nah, orang itu sholatnya dihukumkan makruh. Kenapa demikian dihukumkan makruh? Karena dia telah membaca sir pada tempat yang disunnahkan untuk dibaca secara jahar. Jelas ya Bu ya? Jadi bila mana orang itu membaca sir di tempat yang disunnahkan dibaca jahar, atau sebaliknya membaca jahar pada tempat yang disunnahkan dibaca sir, maka sholat orang tersebut dihukumkan makruh. Jadi ibu kalau sholat maghrib jangan sir ya Bu ya. Ibu kalau sholat maghrib jangan apa Bu? Jangan sir. Ibu sendirian di rumah jangan sir, jahar. Bagaimana ukuran jahar? Ukuran jahar kuping ibu dengar ya Bu ya. Kuping ibu dengar bacaan-bacaan yang sunnah untuk dijaharkan. Itu namanya jahar Bu ya. Jadi nggak perlu kencang-kencang. Yang penting kuping ibu dengar. Itulah yang disebut sebagai jahar. Dan orang yang sekitar ibu juga dengar bacaan ibu. Itulah yang disebut sebagai jahar. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sekalipun sendirian, bacaan-bacaan sholatnya disunnahkan ibu baca secara jahar. Jangan apa Bu? Jangan sir. Manakala ibu baca secara sir, maka sholat ibu dihukumkan
dihukumkan makruh. Jelas ya Bu ya? Wal jahru lil ma'mumi khalfal imami, dan menjaharkan bacaan bagi makmum di belakang imam. Makruh hukumnya. Makmum di belakang imam itu baca Fatihah jangan kencang-kencang Bu ya. Kan disunnahkan diwajibkan si makmum baca Fatihah. Kapan sunnahnya? Sunnahnya pas imam lagi baca surah ya Bu ya. Jadi pas imam udah kelar baca Fatihah, waladdallin, amin, maka ibu baru disunnahkan di sana membaca surah Al-Fatihah. Jelas ya Bu ya? Ini kasusnya, masalahnya bila mana bukan pada sholat tarawih yang rokaatnya itu bacaan surahnya pendek-pendek Bu ya Bu ya. Kalau rokaatnya surahnya pendek-pendek, ibu nggak bakal keburu ibu ya. Keburu nggak Bu? Nggak bakal keburu. Pas imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, ibu langsung baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ingetin ya Bu ya. Kalau sholat sunnah tarawih, ibu nggak bakal keburu. Kok nggak bakal keburu? Karena surahnya pendek-pendek ya Bu ya. At-Takatsur, Al-Ikhlas. Kemudian Al-Asri, Al-Ikhlas, ya. Kemudian Wailun, Al-Ikhlas, ya Bu ya. Makanya ibu caranya bagaimana? Pas imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, ibu baca sir Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya Bu ya. Jadi ibu bacaannya makruh bila berjamaah dibaca jahar di belakang imam. Jelas ya Bu ya? Bacaan ibu dalam sholat, ibu selaku makmum, maka disunnahkan bacaan tadi disunnahkan dibaca secara apa jahar Bu? Sir. Bila jahar maka dihukumkan makruh. Fi ghairi ma yundabu lahu fihi khalfahu, pada selain sesuatu yang disunnahkan bagi makmum padanya di belakang si imam. Kalau jahar disunnahkannya, maka si makmum sunnah jahar. Contohnya bagaimana? Kama marra fit ta'mini, sebagaimana keterangan yang telah lewat pada masalah amin. Kalau amin ibu sunnah jahar bacanya ya Bu ya. Pas imam sampai kalimat waladdallin, sunnah saktah latifah ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya. Ibu kalau berjamaah baca aminnya bareng si imam itu jangan langsung habis waladdallin langsung disamper apa Bu? Amin. Di sana ada kesunahan yang disebut sebagai saktah latifah. Apa itu saktah latifah? Diam sebentar sekedar subhanallah. Pas sampai kalimat imam waladdallin, diam dulu sebentar, jeda sebentar, sekedar kalimat subhanallah ibu baca, baru imam dengan ibu selaku makmum membaca bersama-sama kalimat amin. Jelas ya Bu ya? Nah, bacaan amin tadi ibu disunnahkan dibaca secara jahar masir Bu. Jahar tuh. Itu pengecualian ya Bu ya. Itu pengecualian ibu disunnahkan menjaharkan bacaan pada waktu ibu menjadi makmum. Jelas ya Bu ya. Jadi pas amin ibu bacanya bukan sir tapi disunnahkan secara jahar. Kenapa demikian? Wadhalika, hal tersebut limukhalafatihi al-itsba' al-muta'akkada fi dzalika. Hal itu menyalahi sesuatu yang memang harus diikuti, yang dikuatkan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hal tersebut. Kalau baca amin sunnahnya jahar, Nabi yang ngajarin, ya Bu ya, Rasulullah yang ngajarin. Baca amin bersama imam, makmum bersama imam baca aminnya bukan sir, tapi secara jahar. Itulah tempat yang dikecualikan ya Bu ya. Selain itu, maka ibu bacaan salatnya bila berjamaah dengan imam dibaca secara sir ya Bu ya. Jelas ya Bu ya?
Kemudian wa yahrumu 'alal musalli haitsu la udhra al-jahru fi sholati wa kharijiha. Haram bagi orang yang sholat sekira-kira tidak ada udhur syar'i. Apa yang haram? Al-jahru fi sholati wa kharijiha, menjaharkan bacaan-bacaan sholat di dalam sholat dan di luar sholat, dengan syarat insyawasya ala ghairihi min musallin aw qari'in wa ghairihi ma liddarurati. Jika mengganggu atas orang lain dari orang yang sedang sholat atau orang yang sedang baca Quran atau yang lain-lainnya, liddarurah, karena darurah sifatnya. Jadi ibu kalau sholat di masjid, di musholla ya bu ya, ada orang yang lagi sholat, bacaan-bacaan ibu baik dalam sholat atau di luar sholat, itu bacaan-bacaannya itu jangan sampai dijaharkan ya bu ya. Kenapa demikian? Nanti khawatir orang itu keganggu, lagi sholat keganggu ya bu ya, atau lagi baca Quran juga apa bu? Keganggu. Jadi jaharnya itu adalah dihukumkan haram, hukumnya tidak diperbolehkan pada hukum syara ya bu ya. Ibu lagi baca zikir nih bu nih di masjid musholla, lagi baca selawatan. Ada orang sembahyang, suara ibu diapain bu? Kecilin bu tuh, jangan diapain, jangan digedein. Kenapa demikian? Itu orang lagi sholat, itu orang lagi baca Quran, itu orang lagi kegiatan yang lain. Maka ibu hukumnya haram untuk menjaharkan bacaan-bacaan ibu baik dalam sholat atau di luar sholat. Jelas ya bu ya. Wahada wa yu'khadu biqaulil mutasyawwishi walau fasiqan, dan diambil dari ucapan pengarang al-mutasyawwish, orang yang mengganggu orang yang sholat atau orang yang sedang baca Quran, sekalipun dia orang fasik. Yang kemarin ya bu ya, fasik itu adalah al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari taat kepada Allah, namanya fasik. Laki-laki pakai gelang, fasik ya bu ya. Laki-laki pakai cincin yang terbuat dari emas, fasik. Laki-laki pakai kalung, fasik ya bu ya. Laki-laki pakai celana apa bu? Celana pendek, fasik ya bu ya. Artinya bentuk pelanggaran apapun pada hukum agama bila dikerjakan oleh seseorang, laki-laki tadi contohnya nggak boleh pakai cincin yang terbuat dari emas, dia pakai cincin yang terbuat dari emas, itu laki-laki dihukumkan fasik. Jadi tidak diketahui penggangguan tadi kecuali dari orang fasik. Biasanya orang fasik begitu bu tuh, orang lagi sholat diapain bu? Diganggu ya bu ya, sengaja-ngaja biar dia nggak khusyuk sholatnya, biar keganggu sholatnya. Nah makanya hukum tashwish, mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang baca Quran adalah hukumnya haram pada hukum agama. Wahada, dan ini ishtaddat tashwishu, apabila penggangguannya sudah keterlaluan, maka hukumnya haram. Ibu lagi sholat ya bu ya, sebelah ibu bacaan kencang ya bu ya, sampai mengganggu ibu lagi apa bu? Lagi sholat. Nah mengganggu yang sudah keterlaluan tadi pada hukum agama dihukumkan haram. Jelas ya bu ya. Makanya ibu kalau lagi baca bacaan, ada orang lagi apa bu? Lagi sholat, jangan terlalu digedeinnya. Kenapa demikian? Karena dia sedang sholat. Hukum mengganggu orang yang sedang sholat dihukumkan tadi apa? Dihukumkan haram bila bacaannya jahar tadi sampai mengganggu orang yang sedang sholat tadi. Jelas ya bu ya? Wa illa fahuwa makruhun. Kalau tidak sangat mengganggu, hukumnya hanya sebatas makruh saja. Jadi menjadi haram bila sangat mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang baca Quran. Bila tidak sangat mengganggu, maka hukumnya hanya sebatas makruh saja.
Wa bihi yajtami'ul khilafu, dengan pendapat ini maka berkumpullah perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan haram bila sudah mengganggunya keterlaluan, ada ulama yang mengatakan makruh bila mengganggunya tidak keterlaluan. Amma man lahu udrun, adapun orang yang ada udzur syar'i, contohnya apa? Ka'an kathuran laqtu, seperti sudah banyak hiruk pikuk, ini suara gaduhnya sudah keterlaluan. Fahtaja lil jahri liya'tiya bil qira'ati ala wajhiha, maka seorang ini butuh menjaharkan bacaannya agar dia membaca sesuai dengan cara yang ulama ajarkan. Ibu lagi baca Quran, ini sudah terlalu hiruk pikuk nih di masjid, di musola. Kalau ibu nggak baca secara jahar, bacaan ibu nanti nggak sesuai dengan yang ulama tuntun, maka dalam keadaan yang demikian hukum membacaannya secara jahar tadi la karahata wala hurmata, tidak makruh pun tidak haram. Jelas ya Bu ya? Jadi bila dibutuhkan jahar pada bacaan ibu, maka dihukumkan tidak makruh pun tidak dihukumkan haram. Jangan catatan tadi, masjid udah terlalu apa? Berisik banget ya Bu ya. Ini musola yang ibu lagi sembahyang berisik banget, ibu lagi baca Quran berisik banget, maka ibu butuh untuk menjaharkan bacaan ibu. Tujuannya apa? Biar jelas makhrajnya, biar jelas panjang pendeknya, biar jelas tajwidnya. Maka hukum yang demikian pada waktu baca Quran tadi dibaca secara jahar, hukumnya tidak makruh dan juga dihukumkan tidak haram. Jelas ya Bu ya? Wa tukrahus salatu aydan, dan makruh pula salat fil mazbalati, di tempat pembuangan sampah. Makruh betul ya Bu ya. Ibu salat sebelahnya ada apa Bu? Tempat pembuangan sampah, ada pelba, ada tempat sampah ya Bu ya. Maka dihukumkan salat ibu hukumnya makruh. Atau di mazbalahnya, di tempat sampahnya, ibu sholat di atasnya, maka dihukumkan makruh pada hukum agama. Bi fathil muwahhadati ajwadu min dhammiha mawdi'uz zabli, dengan fathah ba-nya lebih bagus daripada dibaca dhammah. Mazbalah, ada ulama yang membaca mazbulah, lebih bagus dibaca mazbalah. Apa itu mazbalah atau mazbulah? Maudi'uz zabali, yaitu tempat sampah. Jadi makruh hukumnya bila ada orang yang sholat di atas tempat sampah. Wal majzarati maudi'uz zajri ayyidzabi, juga makruh hukumnya sholat di tempat penjagalan, tempat penyembelihan hewan. Makruh ya Bu ya. Ini ada tempat pemotongan hewan, ibu sholat di dalamnya, hukumnya makruh pada hukum agama. Ayyidzabihi lisihhatin nahyi anha, karena adanya pelarangan yang sah yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat di pada tempat penyembelihan hewan tadi ya Bu ya. Ini ada tempat penyembelihan hewan Bu nih, ibu sholat di dalamnya, maka sholat ibu dihukumkan makruh pada hukum agama. Makanya kalau ibu lagi sholat, lihat tuh tempatnya, oh ini tempatnya tempat penyembelihan apa Bu? Hewan. Minta dicariin musola yang terdekat ya Bu ya, musola atau masjid atau langgar. Kenapa demikian? Untuk menghilangkan makruhnya tadi. Kalau ibu terpaksa banget nggak apa-apa. Ini udah nggak ada Bu ini tempat nih. Pokoknya ibu udah cari atau minta cariin, nggak ada tempat kecuali di tempat penyembelihan apa Bu? Hewan. Sholat aja udah. Kenapa demikian? Tempatnya sama sekali sudah tidak ada ya Bu ya. Maka hukumnya tetap berlaku yaitu makruh. Wali muhadatit najasati fihima, karena berjurusan najis pada kedua tempat tadi. Di tempat sampah pasti ada apa Bu? Najis. Di tempat penyembelihan hewan pun pasti ada najis.
maka dihukumkan makruh sholat pada kedua tempat tadi. Li'annahu bi farshihi tahiran 'alaiha yuhadin najasata. Karena dengan menghamparkan sajadah di atasnya itu, maka akan sejajar dengan najisnya. Ibu pakai sajadah, ibu pakai karpet, itu sajadah berjurusan dengan najis yang ada di bawahnya. Makanya dihukumkan makruh pada hukum agama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa muhadathatuha makruhatun kama marra. Berjurusan dengan najis pada waktu ibu sholat, maka dihukumkan makruh sebagaimana keterangan yang telah lewat. Wallahu a'lam bishawab. Tandain bacaannya besok insyaallah sampai wa fit tariqi wa fil bina'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna wa 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tauba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlaw wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wal ali wal ashabi idadat as-suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanahi. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.